السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وجميع مجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء أخصن إلى روح سنن قنونجة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفرعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسيني، سيد الوالد الحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ، وأبوي سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صافي بن حجي سليمان، والوالد حجي جمل بن المالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، وجدتي حجي فاطمه بنت صالحون، وجدتي حجي سليم بن حجي قريش، وجدتي صافيه بنت سيدين واصولهم وفروعهم، والى روح كي حجي محمد خليل بن كلان، وكي حجي هاشم مشعري، وكي حجي بشري سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه لنجدان، وكي حجي محمد فاروق دينانير، وكي حجي محمد ارواني قدوس، وكي حجي احمد بشير باري، وكي حجي محمد زيني مرتفورة واصولهم وفروعهم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat segenap jamaah Majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan majlis yang kita cintai, yaitu Majelis Ahbabus Shalihin. Kita berharap mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat, membuat kita semakin bertambah takwa, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita masih diberikan keistiqomahan mau kembali memulai kajian perdana setelah libur kurang lebih 2 bulan, ya. Dan untuk memulai sesuatu yang berhenti itu nggak gampang, hadirin. Ini kita alhamdulillah, ya, sudah ada beberapa orang jamaah Ahbabus Shalihin yang hadir. Mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya makin banyak lagi yang hadir. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, diberikan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian bebas, ya. Kita belum baca kitab yang biasa kita baca, permintaan dari ketua, jadi tematik saja. Yang ingin saya sampaikan atau saya bacakan di malam hari ini, mudah-mudahan faedah buat kita semuanya, adalah sebagian wasiat Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini salah satu nabi, ya, yang saat ini masih hidup, ya. Selain itu Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Idris juga masih hidup, ya. Jadi Nabi Khidir sampai saat ini masih hidup. Dan kata para ulama, para aulia, orang kalau Allah akan angkat menjadi seorang wali min auliyaillah, sebelumnya akan bertemu dengan Nabiullah Khidir. Itu begitu, ya. Jadi sebagai inilah, ya, tanda sah diangkat jadi wali min auliyaillah, gitu, ya. Kita kayaknya ada yang pernah ketemu Nabi Khidir. Enggak pernah. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengarang Sahibur Ratib itu, yang Ratibul Attas, punya murid banyak, ya. Di antara murid beliau yaitu Syekh Ali Baros, ya. Satu ketika lagi ngumpul, ya, ngumpul lagi di majlis begini, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nih, murid-muridku, bentar lagi ada orang datang, kata beliau, ya. Orang itu mungkin ente belum pernah lihat. Dia mau ke sini, namanya Nabi Khidir. Heboh majelis. Dia ngomong kutub, wali kutub, bukan wali sembarangan, ya. Pimpinan para aulia di zaman itu, ya, Sahibur Ratib Al-Attas. Begitu orang yang ditunggu-tunggu itu datang, semua murid berdiri, ya, menyambut orang ini. Semua cium tangan, ya, semua cium tangan, kecuali Syekh Ali Baros. Syekh Ali diam aja, ya. Katanya Habib Umar, Ali, ente nggak mau salaman tuh kayak teman-teman ente sama Nabi Khidir. Kata beliau, wahai tuan guru, Nabi Khidir aja kesini mau nemuin antum, anak cukup sama antum aja udah. Ya, lihat, Insya Allah. Nabi Khidir mau kesini mau nemuin Habib Umar, anak cukup sama antum aja, ya. Antum suruh salaman, salaman, enggak. Tuh lihat, seorang murid, lihat, adab sama guru tuh. Biar katanya datang Nabi, ya. Tapi dia bisa kenal dengan Nabi lewat siapa? Lewat gurunya. Nggak mau dia ngelangkain gurunya, ya. Kalau guru bilang A ya A, B ya B. Makanya dapat keberkahannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di antara yang paling banyak Syekh Ali Baros, ya. Bahkan kata para ulama, kita kalau tawasul, ya, baca Fatihah untuk Syekh Al-Habib Umar Al-Attas tanpa menyebut Syekh Ali Baros, nggak nyampe itu Fatihahnya, gitu. Luar biasa magamnya Syekh Ali Baros, ya. Nah, jadi Nabi Khidir ini dulu kan di tafsir surah Al-Kahfi kan ada cerita, ya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, kan gitu, ya. Itu kan karena Nabi Musa pernah ditanya sama salah seorang umatnya, ya Rasulullah, ya Musa, katanya, ada nggak orang yang lebih alim dari antum? Kata Nabi Musa, ya kayaknya nggak ada yang lebih alim dari anak.
karena saya saat ini Rasulullah. Ya. Saat ini Rasulullah. Rasul itu di atasnya nabi, di atasnya wali. Ya. Walaupun seorang wali nyampe wali kutub dibanding seorang nabi, walaupun nabi yang nggak terkenal lebih tinggi nabi, apalagi nih Rasul. Bahkan termasuk ulul azmi Nabi Musa. Bahkan dijuluki kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kayaknya nggak ada yang lebih alim dari saya. Ditegur sama Allah. Musa, ini ngomong sembarangan, ada umat hambaku itu Nabi alim dari ente. Akhirnya dipertemukanlah dengan Nabi Khidir. Singkat cerita, sudah selesai pertemuan itu, Nabi Musa gagal jadi murid Nabi Khidir. Yang di Al-Quran gitu. Karena Nabi Musa nggak sabar melihat kelakuan gurunya. Ya. Gurunya pertama bolongin perahu, yang kedua bunuh anak kecil gitu. Yang ketiga ngerapiin rumah orang, padahal di situ nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum. Nggak sabar sama gurunya. Ya, akhirnya udahlah Musa nggak bisa dah. Ya. Sama anak udah gak bakal sabar ente gitu. Ya. Nah, setelah selesai pertemuan itu, di satu kesempatan Nabi Allah Musa pernah minta sama Allah. Apa kata Nabi Musa? Qala Musa, ya Rabbi, arinil ladzi kunta araitani fis safinah. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ya Allah, ya Tuhanku, tolong perlihatkan kepadaku orang yang dulu engkau pernah perlihatkan kepada saya di perahu. Nah, maksudnya Nabi Khidir. Tolong pertemukan lagi saya dengan Nabi Khidir yang dulu ketemu di perahu. Gitu. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innaka satarah, engkau bakal melihat dia Musa. Ntar ketemu lagi. Gitu. Ya, Nabi Musa pengen ketemu Nabi Khidir karena tahu Nabi Khidir ini ilmunya luar biasa. Falam yalbath illa yasiran, belum lama Nabi Musa minta sama Allah, hatta atal Khidir. Datang Nabi Khidir. Wa huwa naqiyyun thayyibur rih. Orangnya bersih, ya. Orangnya rapih, bersih. Thayyibur rih, wangi. Wa hasuna thiyabul bid, dan bajunya bagus, warnanya putih. Pakai baju putih, bersih, rapih, ganteng, wangi. Nabi Khidir. Ya. Faqala, maka berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baca salam sama Nabi Musa. Lalu dia mengatakan, ya Musa ibn Imran, wahai Musa anaknya Imran, inna rabbaka yuqri'uka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan semoga kamu mendapatkan rahmat dan keberkahan. Qala Musa, Nabi Musa menjawab, huwas salam wa minhus salam wa ilaihi salam walhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah sang maha pemberi keselamatan, dan darinya lah segala keselamatan, dan kepadanya lah kembali keselamatan dan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, alladzi la uhsi ni'amah, yang mana saya tidak mampu menghitung nikmat-nikmatnya Allah, wala aqdir ala adai syukrih, dan saya tidak mampu untuk bersyukur kepadanya illa bima'unati, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu thumma qala Musa, Nabi Musa berkata, uridu an tuwasiyani biwasiyatin yanfa'uni biha ba'daka. Saya ingin supaya kamu memberikan saya wasiat, nasihat, yang mana dengan nasihat ini mudah-mudahan Allah kasih manfaat ya setelah engkau meninggalkan saya. Jadi Nabi Musa minta wasiat, minta nasihat sama Nabi Khidir. Nah, kalau ketemu orang alim begitu, ya kita kalau ketemu kiai, ulama, yang diminta apa? Wasiatnya. Ausini, nasihatin saya, ya. Karena nasihat dari orang-orang yang saleh, ya, itu apalagi orang yang ma'ruf bil wilayah, dikenal sebagai wali min auliyaillah. Nasihatnya itu kadang bahasanya, ucapannya, kalimatnya enggak panjang. Dikit cuma masuk dalam hati. Masuk ke sanubari. Ya. Karena ucapannya itu ikhlas lillah, ya, nggak ada niat apa-apa kecuali kebaikan kepada orang yang dinasihatin, dan itu semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasain kalau ziarah atau datang ke tempat orang-orang soleh, ya, jangan minta korma, minta apa, minta wasiat, nasihatin saya kiai, nasihatin saya bib, nasihatin saya syekh, minta nasihat, ausini, minta nasihat, ya, supaya dengan nasihat ini ada manfaat buat kita, gitu ya.
Nabi Khidir karena diminta wasiat, diminta nasihat sama Nabi Musa, qala al-Khadir. Nabi Khidir berkata, "Ya talibal ilm." Manggil Nabi Musa sekarang, "Hei, sang pencari ilmu." Sekarang jadi gurunya, minta nasihat, ya. Karena kemarin pengen belajar sama saya. "Ya talibal ilm, hai pencari ilmu, hai santri." Nabi Khidir. "Innal qaila aqallu malamatan minal mustami'." Sesungguhnya orang yang ngomong itu lebih sedikit rasa bosannya dibanding yang denger. Kalau ente lagi ngomong sama seseorang, yang ngomong itu dia nggak bosan-bosan kalau ngomong. Tapi kalau yang dengerin biasanya bosan, gitu. Ini nasihat nih bagi seorang dai atau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, ya kita menyampaikan sesuatu, itu yang paling sedikit rasa bosannya yang ngomong, yang dengerin lebih banyak bosannya. Apalagi kalau yang disampaikan ya udah tahu atau kalimatnya nggak jelas atau ya bahasanya nggak enak dengernya gitu ya. Nah, jadi kita malas. Ya. Kata Nabi Khidir, orang yang ngomong rasa malasnya itu lebih sedikit dibandingkan yang dengar. Fala tumilla julasa'ak idza haddatslahum. Maka janganlah kamu membosankan orang yang kamu ajak ngomong ketika dengerin omongan kamu. Jadi kalau kita ngomong sama seseorang jangan bikin bosan. Ya, usahakan ngomong sesuatu itu dengan cara yang menyenangkan, menarik. Coba dah, ya, kayak saya taklim nih, ya. Karena saya juga berasa kalau lagi ceramah, lagi tausiah gitu ya, kayaknya yang saya sampaikan gak menarik gitu. Itu orang yang dengerin tuh ngantuk, ngobrol, ya kan, main HP, kamar mandi, ada aja dah, karena gak menarik. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang menarik buat mereka, ya, itu perasaan yang dengerin juga semangat. Kadang kita lagi tengah-tengah ceramah, ada misalnya kayak kemarin ceramah di Kedaung, ya saya lupa bawa jam, HP dipakai buat nge-shoot. Biasa saya pakai jam, setengah jam, 40 menit, jadi tahu waktu. Saya nggak pegang jam, ya, menyampaikan 4 poin, baru 2 poin, saya takut kelamaan nih, ya, hadirin. 2 aja ya, cukup ya, gitu sebenarnya. Takut kemalaman saya nggak pegang jam ini. Terus Kiai, terus nggak apa-apa, lanjut. Tadi katanya 4, gitu. Oh, berarti mereka antusias, ya, nah, nggak bosan. Usahakan tuh kalau kita lagi ngomong jangan membosankan bagi pendengar. Makanya ya gayanya kiai-kiai kita, ya kiai Indonesia itu kalau ceramah ada ketawa-ketawanya, ada lucu-lucunya. Ya, bukan berarti mereka demen ngebanyol, bukan, supaya orang nggak bosan. Gitu ya. Ya coba aja, antum pinter luar biasa, ya dosen di universitas, ya terus ceramah di depan orang-orang kampung kayak kita nih dengan bahasa yang intelek, ya kajiannya terlalu tinggi, kita dengerin juga, ini ngomong apaan nih, ya akhirnya malas pulang atau pergi hilang, bosan, ya kata Nabi Khidir, kalau ngobrol sama orang jangan sampai bikin bosan, ya orang yang mendengarkan ucapan kamu, gitu ya. Kalau kira-kira udah pada bosan, udah berhenti aja udah, nggak usah lama-lama. Daripada kagak dengerin, ngapain juga? Kayaknya nggak ada responnya, pada ngantuk semua nih. Udah, saya cukup sampai sini aja dah, gitu. Ya, jadi nggak membosankan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'lam anna qalbaka wi'aun. Ketahuilah sesungguhnya hati kamu itu merupakan wadah, tempat menyimpan, wadah itu wadah. Fandur ma tahshu bihi wi'a'ak, maka perhatikan apa yang mengisi wadah kamu. Hati kita ini tempat untuk menyimpan segala sesuatu. Maka kalau nyimpan sesuatu, perhatiin yang ente simpen itu apa. Kayak gudang gitu. Ente kalau naruh gudang main taruh-taruh aja barang-barangnya berantakan. Dilihatnya nggak enak, ya, sumpek dilihatnya. Tapi kalau kita punya gudang, saya pernah ke rumah saudara saya, gudangnya itu rapih banget. Masya Allah, tertata itu barang-barangnya. Gudang rapi, dinama-namain kardus. Ini isinya apa, ini apa, gitu. Ya, jadi untuk nyari barang juga enak. Gitu. Nah, hati itu ibaratnya wadah untuk menyimpan barang. Kalau ente ingin menyimpan sesuatu di hati ente, perhatiin apa yang ente simpan. Jangan simpan sesuatu yang nggak baik. Rasa benci sama orang, rasa dengki sama orang, rasa hasut sama orang, nggak usah. Ngapain ente simpan kayak gitu? Simpan yang baik-baik aja. Ya, sifat legowo, sifat memaafkan,
sifat ajer, ya, sifat rendah hati, itu yang disimpan di hati ente, ya. Itu kata Nabi Khidir, perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam hati kamu. Wa'zif 'anid dunya, dan hindarilah, berpantanglah dari dunia. Jangan cinta dunia. Wanbidha wara'ak, lempar jauh-jauh dunia di belakang kamu. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, boleh. Cuma jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang sangat kita cinta. Aduh, jangan hadirin. Ya. Kenapa begitu? Fa innaha laisat laka bidarin. Karena dunia bukan rumah kamu. Ya, kita cinta banget sama dunia. Segala hal yang kenikmatan dunia kita kejar, kita cari-cari sampai menghalalkan segala cara. Enggak peduli halal haram. Ya, enggak peduli caranya bagaimana, yang penting kuasain dunia. Pangkat, jabatan, pokoknya harus dapat. Harus jadi ya ketua. Harus jadi penguasa. Gimana caranya? Mau nyogok enggak apa-apa. Mau korupsi enggak apa-apa. Ya, mau curang enggak apa-apa. Yang penting jadi. Ya. Padahal dunia enggak selama-lamanya kita di dunia. Ya, dunia bukan rumah kita. Wala laka fiha mahallu qarar. Ya, dan dunia bukan tempat menetap ente. Kita di dunia cuma sementara doang hadirin. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan orang yang sedang hidup di dunia kayak kita nih, seperti seorang musafir yang lagi pengen pulang kampung, transit doang, lagi jalan pulang kampung di siang hari, terik matahari panas, dia kepanasan, dia cari tempat berteduh, ketemu pohon, maka dia mendatangi pohon itu, kata Rasulullah SAW, di situ dia meneduh, ya, berteduh sampai kapan? Sampai matahari nggak terlalu panas. Misalnya jam 12 sampai jam 1, setengah 2, jam 2. Nah, jam 2 dia jalan lagi. Itulah dunia. Dunia itu pohon tadi. Ya, kita cuma transit sebentar, ya, berteduh sebentar supaya nggak kepanasan, lalu kita akan jalan terus pulang ke kampung halaman. Mana kampung halaman kita? Akhirat. Hadirin, di dunia ini jangan terlena sama kenikmatan dunia. Saya tahu kita semua juga kalau memiliki dunia enak. Ya, kalau mempunyai dunia enak. Ya, dunia kalau kita punya lancar urusan. Ya, orang kalau punya harta, pangkat tinggi, jabatan, relasi orang-orang atasan, gampang urusan. Ya, punya duit banyak, mau keluar negeri, tinggal telepon, ya, tour and travel, siapin tiket mau ke Australia, kapan? Ntar malam, udah. Orang kaya, coba ke kita, telepon doang kagak punya duitnya. Lu siapa nelfon gua? Pesan tiket ada duitnya kagak dikerjain. Ya. Kalau orang kaya gampang. Ya, kelas berapa? Kelas apa? Ekonomi, enggak pakai ekonomi, bisnis. First class. Ternyata kalau kita naik pesawat itu, ya, antrian ekonomi sama bisnis beda hadirin. Ya. Ekonomi panjang antrinya. Bisnis nyampe masuk. Gitu. Ya. Itu dunia kalau kita miliki. Ya. Dan lebih dihargai orang yang memiliki dunia bagi orang-orang ahli dunia. Ya, kita secara umum orang kalau datang dengan mobil yang mentereng, mobil mewah, ya, dengan pakaiannya yang cakep, bersih rapi, jam tangannya Rolex, handphonenya iPhone 15 Pro, ya kan? Itu kita orang kaya ini, ya, kita sehat Pak, gimana kabar gitu. Cuma kalau yang datang naik Gojek, ya, tas udah belel, sobek-sobek, ya orang susah ini, nggak ada yang merhatiin hadirin, ya, Masya Allah, ya. Jadi dunia memang kadang perlu, tapi jangan jadikan dunia tujuan utamanya, ya. Kita udah ditentuin rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sedapatnya aja, ya. Pokoknya kalau dalam urusan dunia, Nabi ngingetin jangan melihat ke atas, supaya kita rajin bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang lebih susah dibandingkan kita. Kalau kita perhatiin nih, banyak orang-orang yang lebih susah. Ada waktu itu video dikirim, kisah inspiratif orang yang pertamanya susah, tidurnya aja katanya pakai kardus. Satu ketika, kalau Allah ingin rubah nasibnya, satu ketika dia sholat subuh ketemu nenek-nenek jalannya ya pincang-pincang. Deketin, "Nek, mau kemana? Mau pulang dari mana? Mau cari barang rongsokan? Emangnya tinggal di mana?" "Di sini." "Ada keluarga?" "Nggak ada." Terus kakinya sakit, bolong, sampai ada belatungnya katanya. Akhirnya dibawa pulang, diobatin,
dirawat sama tuh anak muda. Ya, orang ini kan susah, padahal dibilang siapa tahu orang susah, cuma saya ngerawat nenek itu. Tapi apa yang terjadi? Allah buka rezekinya. Sebelum meninggal nenek itu bilang, nanti kamu bakal dapetin apa yang belum pernah kamu dapetin. Nanti kamu bakal nyampe ke satu tempat yang belum pernah kamu sampai ke sana. Dan kamu akan memiliki sesuatu yang belum pernah kamu miliki. Ternyata masya Allah rezekinya waktu itu lancar. Ya, sekarang dia bikin rumah makan gratis, udah ada 5 cabang. Ya, setiap hari ngasih makan ratusan orang tiap hari. Masya Allah. Ya, itu dunia begitu. Ya, kadang sekarang mungkin kita di bawah, ya udah nggak apa-apa. Ya, kadang mungkin sekarang kita jadi orang yang ngontrak rumahnya, nggak apa-apa. Siapa tahu 5 tahun 10 tahun ke depan jadi kontraktor. Yang bikin rumah kontrakan. Ya, sekarang jadi kontraktor juga, ngontrak rumah. Siapa tahu ntar ke depan jadi kontraktor. Ya, itu. Karena saya ceramah di keluarga developer. Ya, saya bilang kalau ini orang yang bikin rumah kontrakan, sama kayak saya, sama-sama kontraktor. Ya. Cuma bedanya dia bikin rumah kontrakan, saya kontrak. Sama-sama kontraktor. Ya, nggak apa-apa. Dunia itu begitu. Kadang dari mulai lahir sampai meninggal susah aja. Ya udah, nggak apa-apa. Emang catatan begitu, udah usaha jual macam-macam, usaha macam-macam gagal, ya udah nikmatin aja, syukurin aja, ya. Karena ini bukan tempat menetap kita dan kita bakal tinggalin dunia ini, ya. Wa inna ma ju'ilat bulghatan lil ibad liyatazawwadu lil ma'ad. Dunia ini Allah jadikan untuk mencari bekal bagi para hamba Allah untuk dia bawa ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat cari bekal, hadirin. Jadi cari bekal yang banyak. Allah kasih kita ra'sul mal, modal utama. Apa modal utama buat kita dari Allah? Al-umur. Kita dikasih umur sama Allah SWT. Ya. Lalu kita harus usaha. Apa usahanya? Usahanya adalah at-taqwa. Usaha kita takwa sama Allah SWT. Ya. Apa kalau kita kan usaha. Usaha itu orang jadi untung. Apa untungnya? Ya, kita usaha, kita nanti kalau usahanya benar, rajin, serius, maka dapat untung. Apa untungnya? Al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Di dunia cuma cari ridho Allah doang. Ya, cari dunia ya sewajarnya aja. Yang penting mah kita gak minta-minta sama orang. Ya, rumah ada buat tinggal, kendaraan ada, enggak masalah. Ya. Oke, hidupnya itu enggak ngoyo cari dunia. Ya. Hadirin rahimakumullah, ingat semua yang kita miliki bakal kita tinggalin. Ya Musa, nasihat berikutnya, hai Musa, wattin nafsaka 'ala sabr talqal hikmah. Ya, biasakan, paksakan diri kamu untuk bersabar. Ya, banyakin sabar kata Nabi Khidir. Kamu akan mendapatkan hikmah dengan sabar itu. Ya, sabar. Hidup di dunia kalau nggak sabar bakal stres, hadirin. Ya, kata Nabi kan di dunia itu ente antara dua, antara sabar sama syukur. Ada. Antara sabar sama syukur. Karena yang namanya dunia itu ada, kadang kita dapat nikmat, kadang kita dapat ujian. Ketika dapat nikmat ya bersyukur. Ketika dapat ujian sabar. Dalam segala hal sabar. Ya, ngadapin istri sabar. Ngadapin anak sabar. Ngadapin teman, jamaah sabar. Ngadapin orang tua sabar. Mertua sabar. Ipar sabar. Karena kalau nggak sabar berantem mulu kita. Karena orang nggak semuanya akan berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Enggak. Gaya orang beda-beda, hadirin. Ya. Antar saudara aja, ya, saudara kandung sebapak seibu, gayanya beda. Yang satu mah kalem, yang satu reseh banget. Ada yang reseh banget. Ya. Ada yang demennya ngadek mulu, ada. Ada yang demennya bikin masalah mulu, ada. Ada yang cuek banget, nggak peduli, ada, macam-macam. Ya, apalagi kalau kita bersosialisasi, ketemu orang banyak yang model gini nih, kumpul di masjid, kumpul di majelis, kumpul di perusahaan, ya, ketemu orang macam-macam. Ntar ada aja tuh, ya, di antara teman kita yang reseh, ada aja, reseh mulutnya, reseh tangannya, ya, sabar, yakin sabar, ya. Kalau kita bisa sabar, yang kita dapatkan kata Nabi Khidir, talqal hikmah, kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Wa asyir qalbaka taqwa tanalil ilma, dan ya hidupkan hati kamu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takwa sama Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, takwalah kamu
di mana saja, kapan saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek kamu, dosa kamu dengan perbuatan baik, dengan ibadah. Maka perbuatan ibadah kita akan menghapus perbuatan maksiat kita. Dan ya, pergaulilah orang lain, ya, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Itu Nabi ngajarin kita itu tuh. Ya, sama Allah takwa di mana aja. Ingat hadirin, Allah tuh melihat kita kapan aja, di mana aja. Kita mau maksiat di ujung, ya, di ujung bumi juga, dalam goa, ya, di dalam gunung, dalam goa, kita maksiat, Allah tahu hadirin. Ya, nggak ada tempat sembunyi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah berpikir kita aman dari perbuatan dosa kita. Allah merhatiin kita. Minimal kata para aulia, kalau ente maksiat sama Allah, minimal malu lah sama Allah gitu. Ya Allah maafin saya dari maksiat. Nah, kita maaf sama Allah. Ada rasa malu, ya. Baik, kemudian warawid nafsaka ala sabr takhlus minal ithim, ya. Dan jinakan, ya, jinakan, biasakan nafsu kamu untuk bersabar, maka kamu akan selamat dari perbuatan dosa. Karena kalau kita nggak sabar ngadepin hawa nafsu, dia bakal ngajak kita maksiat mulu. Makanya Allah di Al-Quran mengatakan, wa inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu senantiasa memerintahkan kita, nggak pernah berhenti nyuruh kita bisu untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau kita ikutin hawa nafsu, dia bakal ngajak kita maksiat dulu. Ya, mau siapa pasti nafsunya begitu. Kecuali memang kita udah paksain. Makanya Imam Muhammad Al-Busiri kan mengatakan, wan nafsu ka tifli in tuhmilhu syabba ala hubur radha. Ya, nafsu itu katifli, seperti anak bayi. Ya, anak bayi kayak saya nih, lagi punya anak bayi nih. Itu anak saya netek mulu. Ya, bangun tidur, udah selesai netek tidur, bangun nangis netek lagi gitu. Oh, digendong sebentar netek lagi. Masya Allah. Sampai kita kepikir, giliran gua kapan ini? Anak mulu, ya kan? Netek mulu. Anak emang kalau dikasih tete mau, tapi gimana cara berhentinya? Udah 2 tahun kan disuruh stop sama Allah neteknya. Kalau udah 2 tahun, ya, maka disapi. Ya, kalau nggak disapi sampai gede netek mulu. Biar kata emaknya udah nggak ada susunya, masih mentil mulu. Saya punya kenalan itu anaknya kelas 4 SD. Ya, waktu itu dicerita sama istri saya, itu tidurnya kalau mau tidur anak yang 4 kelas SD harus ngenyot. Padahal udah gak ada susunya. Kok gitu sih? Ya dibiasain dari dulu disapi nggak tega disapi. Terus-terusan. Ya. Jadi kok emang menyapi anak tega nggak tega? Nangis dia. Pelingsatan, ngamuk malam-malam, wah nangis. Apalagi waktu dulu si kembar. Itu kan nyapinya bareng. Jadi caranya gimana? Si kembar itu waktu mau disapi dipisahin kamar sama saya. Saya sama si kembar, istri saya di kamar lain. Dia nangis-nangis, saya bikin susu. Saya dotin atu-atu tuh. Ya, sampai dia capek, pertama nggak mau, akhirnya aus kali, mau juga, ya, nanti nangis lagi, kasih susu lagi pakai botol, lama-lama udah diem, 3 hari seminggu diem. Itu nafsu. Nafsu kalau ente turutin pengen maunya, dia bakal ngajak maksiat. Coba aja deh, fit sekali-kali pijit plus, atau pijit di sauna itu sama cewek-cewek, itu ente ikutin sekali aja dah, coba dah, nggak puasa sekali dah, pengen coba, gak ada yang lihat ini, ya. Ketemu tukang pijat terapis yang pas cakep lagi, udah besok balik lagi, oh iya dah balik, besok ngajak lagi tuh lagi fit, ya cuma pijat doang nggak ngapa-ngapain, udah tuh akhirnya lama-lama maksiat. Tapi kalau ente stop, ente sapi itu nafsu, emang berat, ya apalagi kalau ya semua fasilitas memadai kita bisa apa aja gampang, ya. Ada teman itu dia cerita kalau lagi ngerjain satu proyek, ya, itu para pemborong-pemborongnya bawain cewek-cewek, ya, bawain cewek-cewek. Siap, malam ada berapa orang nih di hotel, 4 orang, 4 kamar, atu-atu dikirimin. Ente dikirimin juga, iya saya dikirimin juga, terus saya nggak mau, ngeri saya. Teman-teman nggak apa-apa, ya istri juga nggak tahu. Wah itu kalau terus-terusan begitu, masya Allah, bahaya dia. Sapi apa? Lawan, enggak. Ya, maksiat enggak. Ya, fit enggak. Oke, enggak terus. Lama-lama dibosan tuh. Ya, kalau sudah bosan, ntar lama-lama jadi nafsu mutmainnah, tenang. Ya, karena dia tahu diajakin, fit aja, oh enggak, dia pasti enggak mau mulu nih. Akhirnya tenang, diam. Nah, kalau udah diam,
maka lama-lama jadi marhum, ya, nafsu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngajak baik gitu. Ya, hadir rahimakumullah, ya, jinakkan nafsu kita dengan kesabaran, maka kita akan selamat dari perbuatan dosa. Ya Musa, wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, ya, sedikit wasiat dari Nabi Khidir buat kita semuanya. Walaupun ini diperuntukkan untuk Nabi Musa, cuma sebenarnya lebih tepat ya buat kita ini. Nabi Musa mah orang mulia, orang suci, ya. Kita nih yang perlu dapat wasiat, nasihat, ya seperti ini. Mudah-mudahan dengan mendengar nasihat walaupun dari lisan saya, ya, tapi kan ini kan ucapan Nabi Khidir, mudah-mudahan masuk ke dalam hati sanubari kita, ya, karena nasihat yang datangnya dari hati maka sampainya ke hati. Sebagai penutup, dulu ada cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Satu ketika beliau itu berhalangan ngisi kajian, ngisi, ya, ceramah gitu, ya. Lalu kata beliau sama anaknya, nak, nanti gantiin ayah ya ceramah, ayah nggak bisa, ya kurang sehat. Kapan ya? Ya beberapa hari lagi. Itu anak semangat, dikasih kesempatan ngadepin jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang banyak, ribuan, ya. Dia pengen buktiin kalau saya anaknya juga bisa begitu kayak bapak saya, ya. Akhirnya disampaikan, ya, dengan kata-kata yang tersusun rapi, ya, penuh makna. Begitu selesai pengajian, tanya sama ayahnya, udah selesai, udah ya, gimana, jamaah dengerin nggak? Saya bingung ya, ayah kalau lagi ceramah itu 5 menit, ya, sebentar aja udah pada nangis semua. Saya tadi ceramah panjang, bahasa bagus, enak didengarnya, agak ada yang nangis. Kata anaknya, ya, kok beda sih, perasaan udah pembawaan saya udah enak banget gitu, ya, kok nggak sama kayak ayah nyampeinnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya waladi, ya, ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalb. Sesuatu yang keluar dari hati masuk ke hati, nyampe ke hati. Wa ma kharaja minal lisan wasala ilal udhun. Yang keluar cuma dari lisan doang, pikiran, lisan, nyampe ke kuping doang, keluar. Ketika dapat nasihat dari orang yang mukhlis, orang yang taat, orang yang Masya Allah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, nasihatnya mungkin nggak panjang-panjang, tapi masuk ke hati sanubari kita. Mudah-mudahan wasiat Nabi Khidir, walaupun saya nggak baca semuanya, cuma beberapa baris doang, mudah-mudahan bisa kita resapi, ya, bermanfaat buat kita dalam menjalani kehidupan dunia, sehingga kita berhati-hati di dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala karena terlena dengan dunia sehingga kita terjerumus masuk ke api neraka. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah sepanjang hidup kita, bisa mengisi hari-hari dengan ibadah, berhenti berbuat maksiat. Allah berikan kita taubat kepada Allah kapan saja, di mana aja, dan mudah-mudahan dengan taubat kita semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun tahun ini Allah ingin ambil nyawa kita, kita berharap Allah matikan kita husnul khatimah, enggak punya dosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, siapa muadzin? Adzin.